स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विस्तार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह, तुम देख रहे हो गिलको प्रेजेंट्स विचार तकरार। एक अहम मुद्दे ते विचार चर्चा लैके तुहाडे सामने हाजिर हाँ। पलेठा बजट पेश किया गया आम आदमी पार्टी की सरकार वालों 2022-23 का। और इस बजट ते जिवें आम आदमी पार्टी हर बार कहती है कि वक्रे तरह का बजट आ, अज तक अजिहा कदे किसी ने बजट पेश नहीं किया होना है। लोक लुभावना बजट है, लोक हित दीआं गल्लां ने इस बजट दे विच। और इत्थों तक भी दावा किया जा रहा है कि ये लोकां वालों तैयार किया होया बजट है, ये असी नहीं तैयार किया, ये लोकां ने तैयार किया बजट है। इस बजट दे विच की कुछ खास रहा है, इस बजट दे विच किहड़े-किहड़े वर्गां दा ध्यान रखा गया, इस ते भी चर्चा करांगे। आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि दो हिस्से जिहड़े हर आम खास लिए बड़े जरूरी ने, सेहत ते सिक्ख्या, उन्होंने दोवें हिस्सों पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। जो पिछलियां सरकारों वेले बजट सीगा उस तो कई गुणा बजट वधाया गया, रकम मोटी रखी गई है, क्योंकि सिक्ख्या ते सेहत दो अजिहे सैक्टर ने जिन्हां ते काम करना बड़ा जरूरी है। एक सैक्टर जिससे बड़े सारे लोगों को आस सी, खास तौर पर पंजाब भर दीआं बीबियां औरतां नूं बड़ी आस सी कि 1000 रुपया साडे खाते दे विच आएगा। उस संबंधी चुप रहे ये बजट, चुप रहे ने फाइनैंस मिनिस्टर। इस मुद्दे ते उन्होंने कोई गल नहीं की कि 1000 रुपया कदों ते किवें उन्हां दे खाते च आएगा। ये बड़ी हैरानगी की गल है। वो ये दावा जरूर करते हैं कि इस बजट दे विच 27% सजैशनस ने जिहड़े वो औरतां दे ने जिहड़े दाखिल किए गए हैं, पर 27% दे विच 1% भी वो नहीं है जिन्होंने क्या हुए कि 1000 रुपये महीना साडे खाते च पाया गया होवे। ये बड़ी हैरानगी की गल है कि 27% तुसीं कह रहे हो कि सजैशनस असीं लेने औरतां दे, पर औरतां दे खात्यां दे विच 1000 रुपये महीना पाउण वाली गल है वो इत्थे नज़र नहीं आ रही। इस तो इलावा कर्मचारी वर्ग खुश है कि निराश है, वो भी समझने की कोशिश करांगे। आम छोटा व्यापारी कितना खुश है, उद्योगपति दे लई कितना कुछ खास हैगा, वो भी जानकारी तुहाडे तक पहुंचावांगे। और इस बजट नूं आम भाषा दे विच, लोकां दी बोलचाल दी भाषा दे विच समझाउण दी पूरी कोशिश करांगे। साडा खास मेहमान जुड़े हुए हैं इस पूरे मुद्दे ते गलबात करन दे लई। परविंदर खंगूड़ा साहब कन्वीनर ने साझा मुलाजम मंच पंजाब दे, अमित कपूर जी प्रेजिडेंट ने पंजाब प्रदेश व्यापार मंडल दे, पमीत टाइगर चंडोक साहब एमडी ने टाइगर वेल्थ मैनेजमेंट दे, आकाश जिंदल साहब मशहूर अर्थशास्त्री ने, और डीएस चावला साहब प्रेजिडेंट ने यूसीपीएमए दे। बहुत बहुत स्वागत है सारे मेहमानों का। जिंदल साहब तो शुरुआत करदा। आकाश जिंदल जी, जिंदल साहब इस ओवरऑल इस बजट को तुसीं किस तरह देखते हो? सानू भी पता है, हर एक कोई बंदा कहता है कि सेहत ते सिक्ख्या ये प्रायोरिटीज़ होनियां चाहिए ने। इस दे विच ये दावा सरकार कर रही है कि असीं प्रायोरिटी रख रहे हैं, पर एक सवाल जरूर जहन दे विच आंदा है, हुण जदों जीएसटी मिलनी बंद हो जानी है, हुण जदों तुहाडे उत्ते लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा ने, सरकार अपने भाषण दे विच खुद ये कहती है कि साडे उत्ते तनखाहां, साडे उत्ते भत्ते, साडे उत्ते पेंशनां, साडे उत्ते कर्जा, ये वड्डियां लाइबिलिटीज़ ने। उस दे बावजूद असीं ये बजट लैके आए हैं। ये पॉसीबल हो पाएगा? कमाई ते वसीलियां दे विच जिहड़ा एक वड्डा फर्क है, वो फर्क किवें पूरा होएगा? आई थिंक अ वेरी रेलीवेंट एंड पर्टिनेंट क्वेश्चन। तुसी बहुत ही रेलीवेंट, बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछे। देखो, सब तो वड्डी गल आ जाती है कि बजट का एनालिसिस, मैं सिंगल पॉइंट एनालिसिस, मैं सारे हिंदुस्तान दे विच मशहूर हाँ हर बजट नूं नंबर देण दे। 100 दे विचों इस बजट नूं मैं 60 नंबर देना चाहांगा। हुण इहदे विच पहलां तां कुछ चंगियां चीज़ां दसदा। बजट दे विच चंगियां चीज़ां इह ने कि एजुकेशन दे उपर, हैल्थ दे उपर, साडे किसान भरावां दे उपर एलोकेशन की गई है चंगी। उस तो इलावा जिहड़ा है 300 यूनिट बिजली दे हर घर नूं फ्री देने का टारगेट रखा गया है, वो चंगी गल है। कोई नवे टैक्सेस नहीं लाए गए, ये चंगी गल है। बट नाल दी नाल एनालाइज करना मेरी ड्यूटी है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashjindal.in दी। सब तो पहला साडियां भैणां वास्ते 1000 रुपया फॉर एवरी लेडी बियॉन्ड 18 ईयर्स ऑफ एज ये गल कही गई सी। ਉਹਦੇ बारे अज कोई गलबात नहीं हुई। आम आदमी पार्टी ਨੂੰ मैं पूरे सम्मान सहित पूछना चाहांगा कि ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ बारे ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਆਏਗੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਰੈਵਨਿਊ ਡੈਫਿਸਿਟ। ਰੈਵਨਿਊ ਡੈਫਿਸਿਟ बहुत हाई, बहुत ज़्यादा होने की उम्मीद है, क्योंकि नवे टैक्सेस तुसी ला नहीं रहे जी, खर्चा वधदा जा रहा है, एलोकेशंस वधाईयां जा रही हैं। ठीक है, बिजली जी फ्री दी जा रही है, वो चंगी चीज़ है, बट वो खर्चा वधेगा तो रेवन्यू डेफिसिट जोड़ा है, रेवन्यू डेफिसिट दर्शकों को दसदा, सरकार की टोटल इनफ्लो तो सरकार की टोटल आउटफ्लो दे विच जिहड़ा डिफरेंस है वो रेवन्यू डेफिसिट वो ज़्यादा हो जाएगा। तो जो वो ज़्यादा होएगा तो उस चीज़ का की होएगा जिहड़ी पंजाब की अज तक की सब तो वड्डी प्रॉब्लम है। पंजाब बिगेस्ट प्रॉब्लम इज ह्यूज लोन, जिहड़ा वो पंजाब का लोन है जिन्हों घट करना साडा सब का टारगेट सी। जिहड़े भी लोग अपने सूबे नूं पंजाब नूं प्यार करते हैं वो लोन का की होएगा, क्योंकि डेफिसिट
ਕਿਵੇਂ ਮੀਟ ਅਪ ਹੋਏਗਾ। ਡੈਫਿਸਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੋਰੋਇੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਲੋਨ ਵਧੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨਾ ਲੋਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਨ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇ ਕਰਨ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਲੋਨ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਸਟ ਆਊਟਗੋ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸਿਸ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਵੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਟੈਕਸਿਸ ਵਧਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੀ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਲੀਕੇजेस ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਨੇ, ਜੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਆਂਟਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਪਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ GST ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਣਾ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਦੂਜਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਵੱਡੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। GST ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ? ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹਾਈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਰੈਵਨਿਊ ਡੈਫਿਸਿਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਰੈਵਨਿਊ ਡੈਫਿਸਿਟ ਕਿਵੇਂ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਬੋਰੋਇੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਟੈਕਸਿਸ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਤੇ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਧੇਗਾ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਲੀਕੇਜ ਰੁਕੇਗੀ, ਕੀ ਉਹ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟਲੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਹੁਣ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਹੈਲਥ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲੂਟ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਟ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਚੰਗਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰੇ सम्मान ਸਹਿਤ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨੇ ਉਹ ਮੀਟ ਅਪ ਕਰ ਸਕਣ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਬਜਟ ਆਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਮੈਸਿਵ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਮਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਫੋਰਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਟੈਕਸ ਕੰਸੈਸ਼ਨ, ਟੈਕਸ ਸੌਪਸ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਮਨੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਬਟ ਅੱਜ ਬੈਕਡ੍ਰੌਪ ਚੇਂਜ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਮਨੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਰਸ਼ੀਆ ਯੂਕਰੇਨ ਇਸ਼ੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਰਪ ਤੇ ਈਸਟਰਨ ਯੂਰਪ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ FDI ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਾਡੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ, US, ਗਲਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਪੂੰਜੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪੂੰਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ, ਸਾਡੀ ਕੋਠੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਉਹ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੀ ਤੋਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 25,000 ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, 35,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੱਚਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖੰਗੂੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਖੰਗੂੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਇਸ ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼? ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, 25,000 ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ 25,000 ਪੋਸਟਾਂ ਇਹ ਲਗਭਗ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ 36,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਜਟ ਦੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਬਜਟ ਤੇ ਜੋ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ
ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਮੀਦਾਂ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ। 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਡੀਏ ਦਾ, ਜੋ ਸਾਡਾ 6% ਸਾਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਡੀਏ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸਾਡਾ ਖੜਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਜਟ 'ਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਵੇਜਸ ਪੱਕੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਸੰਬਰ 16 'ਚ ਬਣਾ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਐਦੀ ਲਮਕਾ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਮ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਵੇਜ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੈਕਡੋਰ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੱਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਬੜੀ ਆਸ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ VOTING ਕਰੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਪੋਸਟਲ ਵੋਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢ ਲਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਲ ਵੋਟ ਪੋਲ ਹੋਈ ਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਊਗੀ, ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ 90%, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ 80 ਤੋਂ 90% ਵੋਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੋਲ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਬੜੀ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਵੀ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਅੱਜ ਦਾ ਬਜਟ ਸੁਣ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਜਨਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਡਾਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਸੋ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਅੱਜ ਬਜਟ ਤੇ ਉਮੀਦ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸੀ ਵੀ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੋਊਗਾ। ਹਜੇ ਕੱਲ ਹੀ ਵਾਪਰ ਕੇ ਹਟੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ VOTING ਕਰਤੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਲ ਵੋਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਆ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਪਰਮੀਤ ਟਾਈਗਰ ਚੰਡੋਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਚੰਡੋਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਚਾਹਨਾ ਲੇਮੈਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਬਜਟ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਬਜਟ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਉਹ ਵਚਨਬੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ? ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਬਜਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੀਮ ਅਨਾਉਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਸੀਗਾ ਆਪ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਮ ਬਜਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਕਸਟ 9 ਮੰਥਸ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਸੋਚ ਬੜੀ ਫਿਊਚਰਿਸਟਿਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਡੈਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 2.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ ਜੀ। 36,000 ਕਰੋੜ ਐਜ਼ ਪਰ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕੱਲੀਆਂ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇਮੈਂਟਸ ਜਾਣੀਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡੈਫਿਸਿਟ ਹੈ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ 31,000 ਕਰੋੜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਮਨੀ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਲਾਸਟ ਈਅਰ 27,000 ਕਰੋੜ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਨਾਓ ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਜ਼ ਇਟ ਐਨੀ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ / ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਅਮਰੀਕਨ ਇਕਨੋਮੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਲੋਬਲ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੀ ਲੱਭ ਲਓ, ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਲੱਭ ਲਓ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਚਾਈਨਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੈਟਸ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀ, ਵਰਲਡ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ, ਬਟ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੰਟੈਂਟ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਨਵੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ 14, 15, 16, 17 ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਐਫਰਟਸ ਲਿੱਤੇ ਥੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਕਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹ 2004 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ 2008 ਤੱਕ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣਗੇ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ
ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਵੀ ਸੀਗੇ ਯੂ نو ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫੈਕਟ ਦੱਸਦਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਹੈ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਐਮ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ 15 ਇਅਰਸ ਬੈਕ ਐਂਡ ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਯਾਦ ਕਰੋ 91 ਤੋਂ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਯੂ نو ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ 91 ਤੋਂ 96 ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੈਫਿਸਿਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ was 60,000 crore in 15 years it has swelled to 2.8 lakh crores 2.82 ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ 2.22 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਇਹ ਐਡ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਦ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਮਾਂ ਸਕਸੈਸਿਵ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਡੈਫਿਸਿਟ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈ ਕੋਈ 14% ਦਾ ਹੈ ਓਵਰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਜੀ 14% ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਪੱਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਔਰ ਬੜੀ ਪਰਟੀਨੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਯੂ ਹੈਵ ਸੈਡ ਕਿ ਵਾਟ ਵਿਲ ਹੈਪਨ ਫਰਮ 1st ਆਫ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਡੈਫਿਸਿਟ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 14 ਤੋਂ 15,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਡਾ ਆਣ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਇੱਕ ਆਂਦੇ ਸਾਰ ਅੱਛੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਹਿਣ ਲਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਨਾ ਇੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਜੀਐਸਟੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੱਲਾ ਝਾੜੇਗੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ ਪਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੇਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਸਰ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਅੱਜ ਸਰ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਹੈ 27 ਜੂਨ ਜੀ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਾਲਿਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਬਜਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਇਫ ਯੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਲਾਸਟ ਮੰਥ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਡਿਸਕਸ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਲਮੋਸਟ 37% ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਇੱਕ ਦੇਖੋ 36000 ਕਰੋੜ ਸਾਡਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਲੋਨ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਨ ਲਈ 37% ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈਗਾ ਸੋ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਲਿਕਰ ਦੇ ਰੇਟਸ ਵੀ ਘਟਾਏ ਆ ਟੂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਦਮ ਹੈ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਵੀ ਘਟਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਘਟਾ ਦੇਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਸਵੈਲ ਹੋਣਗੇ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾਨ ਟੈਕਸ ਰੈਵਨਿਊ ਨਾਨ ਟੈਕਸ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜਟ 'ਚ 11% ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਥਰੂ 27% ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਹੀ ਬਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਘਟਾਣ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਇਹ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਈਅਰ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬਜਟ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ 92 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਐਮਐਲਏਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਬਜਟ ਵੀ ਬੜਾ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਫਿਸਿਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਣ ਤਾਂ ਫਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਮਿਤ ਕਪੂਰ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੰਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹਦਾ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸੁਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਕਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ 2-3 ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਓਵਰਆਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧੇਗਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਮੇਰੇ ਕੁਲੀਗ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਸ ਵਰਸਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨਸ ਵਰਸਸ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੇਂ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੇ ਖਰੇ ਉਤਰੇ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਰੋਡ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕੀ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਵਰਸਸ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਸਕੇ
ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਨਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਲਿਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਓਵਰਆਲ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਚੈਨਲਸ ਨੇ ਅੱਜ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਮੰਡੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਨ ਅ ਦਿੱਲੀ ਏਡ ਫॉर द ਪਾਸਟ 30 ਇਅਰਸ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਡ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਲਗਾਓ, ਚਾਹੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਲਗਾਓ। ਲਿਕਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਵਧੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰੈਵਨਿਊ ਵਧੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਧੇ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟ ਵਾਸਤੇ 1-1 ਰੁਪਿਆ 1-1 1-1 ਸਟੇਟ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕ੍ਰੰਚ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਡੈਟ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੈਵਨਿਊ ਡੈਫਿਸਿਟ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਓਵਰਆਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੱਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਕਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਚੇਂਜ। ਠੀਕ ਹੈ ਡੀਐਸ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਫਟਾਫਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਲਾਸਟ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਬਿਜਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੋ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਓਵਰਆਲ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਜਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ 47 ਪੇਜ ਦਾ ਬਜਟ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ 75 ਪੇਜ ਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੁਲੇਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਪਾਵਰ ਵਾਸਤੇ 2503 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਡਵਾਂਸ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੰਗ ਕੇ 2503 ਕਰੋੜ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੈਟ ਰਿਫੰਡ ਦਾ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਟ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਰੋਕ ਕੇ ਹੋਏ ਨੂੰ, 3 ਸਾਲ GST ਦੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੰਨੇ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਵੈਟ ਰਿਫੰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਵੈਟ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਮੰਗ ਲਏ, 4 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਮੰਗ ਲਏ, ਦੂਸਰਾ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ। ਤੀਸਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਦਿਓ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲਿਆ 122 ਪੇਜ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਵਾਸਤੇ 77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਨਾਲ 117 ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਹੈਲਥ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਹੈਲਥ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਠੀਕ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਓ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਇੱਕ ਫੰਡ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਹੈਲਥ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ 100 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਫੇਸ ਸੜਕਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਣਗੀਆਂ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀਆਂ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, 1,53,860 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਕਰੋੜ। ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਉਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹਨੇ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਨਹੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮੇਰੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਰ ਕਿ 200 ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਪਕਾਓਗੇ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੰਗ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਦੀ ਹੈਲਥ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਸਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ GST ਦੇਣਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲੇ ਜੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਦਿਓ, 4 ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ।
ਇਹ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਾ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਆਣਾ। ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਰ ਵਰਗ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਕਪੂਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਮਿਤ ਕਪੂਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਾਰ ਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਲੱਗ ਜੇ। ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਾਇਆ, 300 ਯੂਨਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਫਿਰ। ਵੀ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਚ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਮ ਛੱਡੋ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਵਪਾਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਵਪਾਰੀ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਬੈਠੇ ਬਾਹਰ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੰਡਾ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਂ WhatsApp ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ GST ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹੈਗੀ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 8000 ਕਰੋੜ ਜੋ ਸਮਥਿੰਗ ਜੋ ਵੀ ਆਣਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਟਾਰਗੇਟ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, 2 ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ। ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਆਡੀਓ, ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆਡੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਚ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਡੀਓ ਆਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਆਕਾਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਕੋਲ ਵੀ ਚਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਚੰਡੋਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਖੰਗੂੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਵੀ। ਚੰਡੋਕ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਜਿਹੜਾ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 27% ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 27% ਜਿਹੜੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 27% ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹੀ ਗੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੋਣੀ? ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਚੰਡੋਕ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਜੀ, ਜੇ ਇੰਨੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇਵ ਐਕਸਟੈਂਡਡ देयर ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਫ ਦੀ ਸਟੇਟ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫਲੋ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਬਈ ਵਿਨਿੰਗ ਐਟ ਐਨੀ ਕਾਸਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਬਟ ਹੁਣ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੱਧੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾਉਣਾ। ਹਾਂ, ਆਲਮੋਸਟ 50% ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1.25 ਕਰੋੜ 1.5 ਕਰੋੜ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 18 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਮਝੋ 1 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਰੋੜ ਲਾ ਲਓ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1000 ਕਰੋੜ ਪਰ ਮੰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ 12000 ਕਰੋੜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਲੋ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ 9000 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ GST ਦੀ ਉਹ ਡੈਫਿਸਿਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ 12 ਜਾਂ 13000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਡੈਫਿਸਿਟ ਵੈਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ GST ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਾਨ ਟੈਕਸ ਰੈਵਨਿਊ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਇਹ ਥੀਸ ਆਰ ਐਸਟੀਮੇਟਸ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੀ ਇਜ਼ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਡ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕ ਸਿਵਲ ਐਮਿਨਿਟੀਜ਼ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਲਾਈਟ ਤੇ ਰੋਡ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟਡ ਵੇਅਰ ਹੀ ਸੈਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 4 ਪਾਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਸੋਚ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਦ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਜ਼ ਜਸਟ ਸੈਡ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਫੁਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਜਟ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣਗੇ, ਲੰਘਾ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਬਸ। ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਜੀ ਆ ਕੁਝ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 60+ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ 18 to 20, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ 12 ਮਤਲਬ 9000 9 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ 9000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਪਾਣਗੇ, ਇਹ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡੈਫਿਸਿਟ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ,
ਆਮ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੋਨ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 80 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 60 ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਕਹੇਗਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੈਨੂੰ ਲੋਨ। ਹੁਣ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਵੀ ਅਸਿਸਟਡ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਈਨ ਲੱਗੇਗੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਲੈਂਡਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੇਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਖਤਮ। ਅੱਛਾ ਉਤੋਂ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੰਮ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਜੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਖੰਗੂੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਲਾਂ। ਖੰਗੂੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਵੇਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜੌਬਸ ਕਰਨਗੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀਸ਼ੁਦਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜੇ ਬਾਹਰਲਾ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ 2005 ਤੋਂ ਜੌਬ ਕਰਦਾ, 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਬੜੀ ਉਮੀਦਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਡੀਏ ਸੈਂਟਰ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਔਖੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਜਾ ਕੇ ਲੇਟ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਲੰਗੜਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਡੀਏ ਸਾਡਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ। ਡੀਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਡੀਲਿੰਗ ਨੇ ਨਾ ਸਰ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਡੀਏ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਕਦੋਂ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਕਿਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬਕਾਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਗਿਆ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਪੁਰਾਣਾ ਤਾਂ ਗਿਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਿਊਚਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਅਸੀਂ 9 ਤੋਂ 5 ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਈਵਨ ਕਿ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ। ਬਟ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਾਭ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਆਊਗੀ। ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਰੱਜਿਆ ਪੁੱਜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ 4 ਦਿਨ ਚ ਹੁੰਦਾ 1 ਦਿਨ ਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਸੈਕੰਡ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਂਝੀ, ਥੋੜੀ ਸਖਤੀ ਵੀ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਲਥਾਰਜਕ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਆਲਸੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕ ਚ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਪਬਲਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ, ਕਰਦੇ ਵੀ ਆ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦੇਤਾ, ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਗਾਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਝਿੜਕ ਮਾਰਨ ਆਪਾਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਜੇ ਤਾਂ ਦਰਦ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ ਸਰ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨੇ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਅਖੀਰ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਤੇ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸਿਸ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ ਜਿੰਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਝ ਐਡ ਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਐਡ ਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਯੰਗ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ, ਆਈ ਐਮ ਆਲ ਪ੍ਰੇਜ਼ਸ ਫॉर ਦਿਸ ਸਕੀਮ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰੀਅਲ ਸਕਿੱਲਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਆਈ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਹਿਸ ਟੀਮ ਫॉर ਦਿਸ ਪੰਜਾਬ ਯੰਗ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਸਕਲ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੈਵਨਿਊ ਡੈਫਿਸਿਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਸੋਚ ਲੱਗੀ ਕਿ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਐਮਫੈਸਿਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਸਕਲ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਵੇਂ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈਆਂ
ਵਾਈ ਆਰ ਦੋਸ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀਜ਼ देयर। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਅਮਿਤ ਕਪੂਰ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਅਮਿਤ ਕਪੂਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਚੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਪਾਰੀ ਲੈਸ ਬਜਟ ਹੈ, ਪੇਪਰਲੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਲੈਸ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਵੈਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ। ਮੇਰੀ ਖਿਆਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਹੈਗੇ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਕੇ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਊਚਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਰਝਾਇਆ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਕਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੱਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਪਸ ਆਏਗੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਏਗੀ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਆਮ ਸੁਣੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰੀਦਾ ਤੇ ਉਸ ਮੁਹੱਲੇ ਚੋਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਪਤਾ ਕਰੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਹਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 92,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਾਂ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬਾਹਰੋਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਤੋਂ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੰਨ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਨ ਪਰਸਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜੀ। ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਇਮਿਊਨ ਕਰੋ ਬਾਡੀ ਦਾ। ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਊਲ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ? ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਇੱਕ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ, ਇੰਡੀਆ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟਸ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ 67% ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਵੀਨਿਊ ਖੁੱਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੰਡ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ MSME ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ 10 ਗੁਣਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਰੋਥ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਰੂਵਡ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਈ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਟੈਕਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜੀ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ 'ਚ 18-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਰ ਈ ਵਹੀਕਲ ਇਹ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਬਸਿਡੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਹੱਬ ਹੈ ਉਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਸਾਈਕਲ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ, ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ, ਈ ਲੋਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਮੰਗਦੇ ਕਿਉਂ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਵਪਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਤੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਅਹੁਦੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀਆਂ 'ਚ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਮਿਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਿੰਨੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਾਵਰ ਕੀ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ? ਇੱਕ ਝੰਡੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੌਜ਼ਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਹੈਗਾ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਮੜਾ ਉਦਯੋਗ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਪੋਰਟਸ ਗੁੱਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਹੈਂਡ ਟੂਲਸ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪਲਾਟਸ ਦੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਰੋ। ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਏਰੀਆ 'ਚ ਦਿਓਗੇ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਰੈਫਰੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਹੱਬ ਵਾਸਤੇ
ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਾਂ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਉਹ ਏਰੀਆ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਹੌਜ਼ਰੀ ਦਾ ਹੱਬ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜੋਗੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਕੀਮ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਕੁਝ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਣੀਆਂ ਤੇ ਸਮਝਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਚੰਡੋਕ ਸਾਹਿਬ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰੋ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਸੈਕੰਡ ਹੁੰਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ। ਅੱਜ ਯੂਪੀ ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ 17ਵੇਂ 18ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਡੈਕੇਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਡੈਕੇਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇਖੇ ਉਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੈਕੰਡ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਜੌਬ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਅੱਛੀ ਜੌਬ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਯੂਥ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਲੁੱਕ ਐਟ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਸੈਕੰਡ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਗੁੜਗਾਉਂ ਜਾਏ, ਨੋਇਡਾ ਜਾਏ, ਪੂਨਾ ਜਾਏ, ਬੈਂਗਲੋਰ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਬਿਕਮਿੰਗ ਅ ਯੰਗ ਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਬਾਈ 2030 half the population will be below 30. Punjab is getting an aged state because the only elderly people will stay here. ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਬੰਦਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਗੇ? ਇਹ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਜਟ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ 100% ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਨਾ ਵੀ ਦੇ ਦੋਗੇ ਤਦ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਅੱਛੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਕਰ ਪਾਣਗੇ ਇਹ ਬਸ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਸੈਕਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸੀਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਤਰ ਪੂਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।